Is screen visible to you? Okay. Good morning, my dear students. We are in the second chapter of your chemistry elective paper. The chapter is, what is the chapter name of our second chapter? Theory of quantitative analysis. As in previous classes, we discussed about the analysis and its types, like qualitative analysis and quantitative analysis. Again, the qualitative analysis is of three types. Number one, volumetric analysis, number two, gravimetric analysis, and number three, spectroscopic analysis. But as a part of your curriculum, you are having only volumetric analysis and gravimetric analysis. But industrial part of you, spectral analysis plays a key role. And as we discussed in previous classes about the introduction to volumetric analysis and what are the requirements for the volumetric analysis. And this volumetric analysis is again classified into five types. Number one, acid-base titration. Number two, redox titration. Number three, complexometric titration. And number four is iodometric titration. And number five, precipitation titrations. In today's class, we will discuss in detail about acid-base titrations. In coming classes, we are going to discuss about the four other types of volumetric titrations, like redox titration, complexometric titration, iodometric titration, and precipitation titration. Today we'll complete this acid-base titration. This is also very important for your exam also. Generally, this topic will be asked many times in last 4 to 5 years for 10 marks. Okay, the question will be like this. What is acid-base titration? And explain the choice of indicators in acid-base titration. అంటే acid-base titration అంటే ఏంటి, ఏ acid-base titration టైప్స్ ఏంటి, తర్వాత అందులో వాడేటువంటి ఇండికేటర్స్ ఏంటి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద జనరల్ క్వశ్చన్ విచ్ దే విల్ ఆస్క్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. Is screen visible to you? Okay. First, what is acid-base titration? Before going to acid-base titration, let us understand what is an acid, what is a base. There are three different concepts to explain what is an acid, and there are three different concepts to explain the definition of base. The first concept is Arrhenius concept, second one is Bronsted-Lowry concept, and third concept is Lewis concept. అంటే ఈ ముగ్గురు కాన్సెప్ట్, ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ ద్వారా మనకు త్రీ డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఫర్ యాసిడ్ యాజ్ వెల్ as ఫర్ బేస్. అకార్డింగ్ టు అర్హేనియస్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం యాసిడ్ అంటే ఏంటి అంటే, యాసిడ్ ఈస్ ఎ సబ్స్టెన్స్ విచ్ గివ్స్ H+ ion when dissolved in water. అంటే ఏ సబ్స్టెన్స్ అయితే వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు H+ ions ఇస్తుందో దాన్ని యాసిడ్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HCl. ఇఫ్ యు డిజాల్వ్ HCl in water, it will give H+ ion. H+ అనేది ఫ్రీగా ఉండదు. H+ అని ఇమీడియట్గా మళ్ళీ వాటర్తో కలిసి మనకు హైడ్రోనియం అయాన్స్ ఫామ్లో దొరుకుతుంది అనమాట. అంటే H+H+H2O గివ్స్ రైస్ టు H3O+ అనే ఫామ్లో ఉంటుంది. అంటే సింప్లీ వీ కెన్ సే అన్ యాసిడ్ ఇస్ ఎ సబ్స్టెన్స్ విచ్ గివ్స్ H+ ions ఇన్ వాటర్, ఆర్ వీ కెన్ సే ఇన్ aqueous సొల్యూషన్. ఏ పదార్థం అయితే H+ ions సులభంగా ఇవ్వగలుగుతుందో జల ద్రావణాల్లో దాన్ని ఆమ్లము అంటారు అనమాట. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అన్ యాసిడ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ఎ బేస్ అకార్డింగ్ టు అర్హేనియస్ కాన్సెప్ట్? బేస్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సబ్స్టెన్స్ విచ్ గివ్స్ హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్స్, దట్ ఈస్ OH- అయాన్స్ వెన్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్. ఏ పదార్థాన్ని నీటిలో కరిగించినప్పుడు అది హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్స్ ని కనుక రిలీజ్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉంటే దాని బేస్ అంటారని చెప్పింది అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్ అండ్ బేస్. Then what is the second definition? According to Bronsted-Lowry theory. According to Bronsted-Lowry theory, an acid is a substance which donates H+ ion. ఇది కూడా సిమిలర్ అనమాట. H+ ions ని డొనేట్ చేసేది యాసిడ్ అంటారనమాట. Whereas బేస్ ఇస్ ఎ సబ్స్టెన్స్ విచ్ యాక్సెప్ట్స్ H+ ion. అంటే H+ ion ని తీసుకునే కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి సబ్స్టెన్స్ అన్నిటిని మనము బేస్ అంటాం అనమాట. కాబట్టి ఇన్ సింపుల్, H+ డోనార్స్ ఆర్ యాసిడ్స్, H+ యాక్సెప్టార్స్ ఆర్ బేసెస్ అని చెప్తుంది అనమాట ఈ సెకండ్ కాన్సెప్ట్. Whether you understand or not, I will give an example. If you take sulfuric acid, it is ready to give H+ ion, therefore it is an acid. But if you take ammonia, NH3, okay, according to Arrhenius theory, it is not a base because it does not contain any OH- ion. Ammonia దగ్గర NH3 దగ్గర OH- ion ఏం లేవు, మరి అది బేస్ కాదంటే ఇట్ ఈస్ ఏ బేస్. అకార్డింగ్ టు విచ్ థియరీ ఇట్ ఈస్ బేస్? అకార్డింగ్ టు Bronsted-Lowry theory. ఎందుకు బేస్ అయింది అంటే, అమోనియా NH3 will easily takes H+ ion. It is having capacity to react with H+ ion to give NH4+. NH3 plus H+ gives rise to NH4+. కాబట్టి H+ తో రియాక్షన్ జరిగే కెపాసిటీ ఉండే వాటిని కూడా మనం బేస్ అంటాము అని చెప్పింది అనమాట థియరీ.
Therefore, ammonia is a base not according to Arrhenius theory, it is a base according to Bronsted-Lowry theory. కాబట్టి ఒక్కొక్క థియరీలో ఒక్కొక్క ప్లస్ ఒక్కొక్క మైనస్ ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ లాస్ట్ థియరీ, దట్ ఈస్ Lewis theory. According to Lewis theory, acid is a substance which యాక్సెప్ట్స్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని చెప్తుంది అనమాట. అంటే ఏ పదార్థానికైతే ఒక లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంది, అంటే ఎలక్ట్రాన్ జతలని స్వీకరించే కెపాసిటీ ఉందో దాన్ని యాసిడ్స్ అంటారు అని చెప్తారనమాట. వెరాస్ ఇఫ్ యు గో ఫర్ లీవిస్ బేస్ ఏం చెప్తుంది అంటే, బేస్ ఇస్ ఎ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ రెడీ టు డొనేట్ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ ని డొనేట్ చేసేయగలిగే శక్తి ఉండేదాన్ని బేస్ అంటాము, ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ ని స్వీకరించే శక్తి ఉండేదాన్ని యాసిడ్స్ అంటాము అనమాట. జనరల్ గా క్యాటయాన్స్ అన్ని యాసిడ్స్, లీవిస్ యాసిడ్స్ గా చెప్తాం. జనరల్ గా ట్రాన్సిషన్ మెటల్ క్యాటయాన్స్ అంటే Fe2+, Fe3+, Zinc+2 ఇటువంటివన్నీ కూడా ప్లస్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి, క్యాటయాన్స్ కాబట్టి ఇవి ఎలక్ట్రాన్స్ రెడీగా తీసుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి యాసిడ్స్ అంటాం అనమాట. అలా కాకుండా ఇప్పుడు అమోనియా తీసుకుంటే NH3, నైట్రోన్ దగ్గర లోన్ పేర్ ఉంటుంది. వాటర్ తీసుకుంటే H2O ఆక్సిజన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లోన్ పేర్. These atoms are ready to donate its lone pair. That's why these molecules are considered as bases అని చెప్తారనమాట. అది ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది ఏమంటే, లీవిస్ యాసిడ్స్ ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమంటే, ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ లేనటువంటి కొన్ని కూడా మనకు లీవిస్ యాసిడ్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు. మీరు ఆల్రెడీ ఫ్రెడల్ క్రాఫ్ట్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో మీకు చెప్పినట్టు, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఫ్రెడల్ క్రాఫ్ట్స్ ఆల్కైలేషన్, ఫ్రెడల్ క్రాఫ్ట్స్ అసైలేషన్ రియాక్షన్స్ లో విల్ యూజ్ లీవిస్ యాసిడ్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా కూడా మీకు తెలుసు. ఇట్ ఈస్ AlCl3, ZnCl2, FeCl3. ఇవన్నీ ఏమి అంటే 3 bonds కానీ 2 bonds కానీ అలానే ఉంటాయి. అంటే 3 bonds ఇన్ ద సెన్స్ 3 2s are 6 electrons around the central atom. అంటే 8 electrons ఉండాలి కానీ 6 electrons ఏ ఉంటుంది. ఇప్పుడు AlCl3 తీసుకుంటే అల్యూమినియం చుట్టూ మనకు 3 electrons ఏ ఉంటుంది అనమాట. బట్ ఇట్ ఈస్ ల్యాకింగ్ 2 electrons టు గెట్ స్టెబిలిటీ. ఇటువంటి ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ లేనటువంటి సబ్స్టెన్స్ అన్ని కూడా లీవిస్ యాసిడ్స్ అని చెప్తారనమాట. కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ది సింపుల్ క్యాటయాన్స్ అన్ని లీవిస్ యాసిడ్సే. కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్స్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ that is which are lacking in octet configuration are also acids. అంతేగాని మనకు తెలిసిన సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, నైట్రిక్ యాసిడ్, పర్క్లోరిక్ యాసిడ్, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఇవే కాదు యాసిడ్స్ అనేవి. చాలా వరకు క్యాటయాన్స్ అన్నిటిని కూడా మనము యాసిడ్స్ కనే ట్రీట్ చేయాలి. అదే విధంగా చాలా వరకు యానియాన్స్ అన్నిటిని మనం బేసెస్ కనే ట్రీట్ చేయాలి. OH- is a base. ఓకే, Cl- is a base, I- is a base. కాబట్టి నెగిటివ్ చార్జ్డ్ అయాన్స్ అన్ని కూడా బేసే. కాబట్టి మీరు బేస్ అంటే OH ఉండాలా ఆ కాంపౌండ్ అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి మీరు కంప్లీట్ గా వచ్చేసేయాలి. దిస్ ఆల్ యూ లెర్న్డ్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్మీడియట్. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రీకలెక్టింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. కాబట్టి యాసిడ్ అంటే ప్లస్ చార్జ్ ఉన్న చాలా వరకు కాంపౌండ్స్ అన్ని కూడా యాసిడ్స్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు యాజ్ పర్ లీవిస్ థియరీ. బేస్ అంటే OH- ఉన్న చాలా కాంపౌండ్స్ కూడా మనకు బేస్ కింద ట్రీట్ చేస్తారనమాట. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేస్. దాని తర్వాత మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమంటే, ఇఫ్ యాసిడ్ అండ్ బేస్ ఇఫ్ యూ మిక్స్ టుగెదర్ ఇన్ ఎ టెస్ట్ ట్యూబ్, వాట్ రియాక్షన్స్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్? వాట్ ఈస్ ద రియాక్షన్ బిట్వీన్ యాసిడ్ అండ్ ఎ బేస్? టెల్ మీ. యాసిడ్ ప్లస్ బేస్ గివ్స్ రైస్ టు సాల్ట్ ప్లస్ ఇంకా సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్. వెరీ గుడ్, సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్. దిస్ రియాక్షన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఏమంటారు? ఆ రియాక్షన్ యాసిడ్ కి బేస్ మధ్యలో జరిగే రియాక్షన్ ఏమంటారు? న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్. వెరీ గుడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HCl plus NaOH. HCl is an acid, NaOH is a base. If you add together you will get NaCl, salt, sodium chloride, that is called table salt, మన ఇంట్లో వాడే salt, plus H2O plus lot of heat will be liberated during this reaction. ఈ హీట్ ని మనం ఏమంటామంటే హీట్ ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్ అంటాం. దిస్ రియాక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ న్యూట్రలైజేషన్. తెలుగులో అయితే తటస్థీకరణ చర్య అంటారు. తర్వాత ఆ రియాక్షన్ లో లిబరేట్ అయినటువంటి హీట్ అది ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ కాబట్టి హీట్ లిబరేట్ అవుతుంది. ఆ హీట్ ఏమంటారంటే హీట్ ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్ అంటారు అనమాట. ఓకే, ఇది ద సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ యాసిడ్ బేస్డ్ టైట్రేషన్. మనకి ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు అనమాట, వాల్యూమెట్రిక్ అనాలిసిస్ లో మనకు 2 solutions కావాలి. యూ రిక్వైర్ 2 solutions. One will take in the burette, other one will take in the pipette and will transfer into conical flask అని మనకు తెలుసు. ఇక్కడ మనం వాడే 2 solutions లో ఒకటి యాసిడ్ అవుతుంది, ఒకటి బేస్ అవుతుంది అనమాట. ఒక దాన్ని మనము బ్యూరెట్ లో తీసుకుంటాం, ఇంకో దాన్ని పిపెట్ లో తీసుకొని దాన్ని కోనికల్ ఫ్లాస్క్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ స్లోగా కోనికల్ ఫ్లాస్క్ లో ఉన్నటువంటి బేస్ కి డ్రాప్ బై డ్రాప్ బ్యూరెట్ నుంచి యాసిడ్ కలుపుతూ పోతే ఈ కలిపినటువంటి యాసిడ్ అండ్ బేస్ దే విల్ రియాక్ట్ టుగెదర్ అండ్ టు ఫార్మ్ ది సాల్ట్స్ ఇన్ యువర్ కోనికల్ ఫ్లాస్క్. దెన్ మనం అలా కలుపుతూ పోతే ఎండ్ పాయింట్ కనుక్కోవడానికి ఏం కావాలి ఖచ్చితంగా? వాట్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్? యూ హ్యావ్ టు యాడ్ సమ్ ఇండికేటర్.
Therefore, before mixing the acid with the base, we will mix 1 or 2 drops of indicator to the base or acid. Then we will start the titration. Okay, at the end point we may observe some physical change or we may observe some chemical change. కానీ మనం యాసిడ్ బేస్ టైట్రేషన్ లో జనరల్ గా మనము మన కంటికి కనపడేది ఏది అంటే ఆ సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది కానీ మన కంటికి కనపడదు, మళ్ళీ వాటర్లో కరిగిపోతూ ఉంటుంది, కానీ ఫిజికల్ చేంజ్ అనేది మనం చూడగలుగుతాం, అంటే కలర్ చేంజ్ అనేది చూడగలుగుతాం అనమాట. దట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద కమింగ్ పార్ట్. అంటే ఏం ఇండికేటర్స్ వాడాలి, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్ విల్ యూస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ బిహైండ్ యాసిడ్ బేస్ టైట్రేషన్. ఇక ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ మెనీ టైమ్స్, ఎనీ వాల్యూమెట్రిక్ టైట్రేషన్, మీకున్న 5 వాల్యూమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ లో ద ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే, ఒక తెలిసిన సొల్యూషన్, 2 సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. 1 సొల్యూషన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ నీకు తెలుసు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్. ఆ స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ ఉపయోగించి వేరే సొల్యూషన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక్కోవడమే మన మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ అన్నమాట. ద డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సమ్ ఎక్స్ సొల్యూషన్ బై యూజింగ్ ది y solution whose concentration is known. ఇక్కడ x y 2 సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. x సొల్యూషన్ కాన్సంట్రేషన్ నీకు తెలుసు, y సొల్యూషన్ కాన్సంట్రేషన్ నీకు తెలియదు. x సొల్యూషన్ కాన్సంట్రేషన్ ఉపయోగించి y సొల్యూషన్ కాన్సంట్రేషన్ కనుక్కోవడమే అసలు వాల్యూమెట్రిక్ అనాలిసిస్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఇఫ్ యూ వాంట్, ఐ కెన్ సే v1 m1 by n1 is equal to v2 m2 by n2. ఇక్కడ 1లన్నీ x సొల్యూషన్ కి సంబంధించింది, 2లన్నీ y సొల్యూషన్ కి సంబంధించింది అనమాట. దీంతో మనకు తెలియదంటూ ఏముంటుంది అంటే, m1 తెలిస్తే m2 కనుక్కోవచ్చు, లేదా m2 తెలిస్తే m1 కనుక్కోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్. Okay, and these acid base titrations are again of 2 types anamata. One is acidimetry and other one is alkalimetry. Acidimetry and alkalimetry. Okay, then what is acidimetry? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసిడిమెట్రీ అంటే ఏంటి, తర్వాత ఆల్కలిమెట్రీ అంటే ఏంటి? ద డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ బై మీన్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ బేస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అసిడిమెట్రీ. అంటే ఏంటి అంటే, ఇక్కడ బేస్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ నీకు తెలుసు, దాన్ని ఉపయోగించి యాసిడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక్కుంటాం. ద డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ బై మీన్స్ ఆఫ్ నోన్ బేస్ కాన్సన్ట్రేషన్. దాన్ని రివర్స్ తీసుకోండి, అంటే ఏమంటే యాసిడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ నీకు తెలుసు అంటే స్టాండర్డ్ యాసిడ్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది అనమాట. దట్ మీన్స్ దట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈస్ నోన్ టు అస్. దీన్ని ఉపయోగించి కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బేస్ కనుక కనుక్కుంటే దాన్ని ఆల్కలిమెట్రీ అంటారు అనమాట. అంటే ఆల్కలి కాన్సన్ట్రేషన్ తెలిసి యాసిడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక్కుంటే అసిడిమెట్రీ. బేస్ కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక్కుంటే by using a known acid concentration, this is called alkalimetry. That is why these acid base titrations are known as acidimetric and are alkalimetric titrations అని కూడా అంటూ ఉంటారు అనమాట. Then let us discuss about indicators. What are acid base indicators? This is very important for your examination point of view also. Acid base indicator. And what is the meaning of acid base indicator? This acid base indicator is a substance which gives one color in acid medium and it gives different color in basic medium. అంటే యాసిడ్ మీడియం లో కలర్ ఉంటుంది, బేసిక్ మీడియం లో కలర్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఆ ఇండికేటర్ ని యాసిడ్ కి యాడ్ చేస్తే ఒక కలర్ లో ఉంటుంది. ఇఫ్ యు గో ఫర్ బేస్, ఇట్ విల్ షో సమ్ డిఫరెంట్ కలర్. As you can see from the table, methyl orange. If you take methyl orange, okay, if you add 1 drop of methyl orange to acid solution like hydrochloric acid, it will be in red color. Same methyl orange, if you add for a basic solution like sodium hydroxide, it will be in yellow color. Okay, therefore you keep in mind methyl orange in terms of acid solution, it is in red color. In case of basic solution, base anna alkaline anna okate. What is the main difference between base and alkali ante, bases మీకు అందాక చెప్పాను, డెఫినేషన్స్ అన్ని చెప్పాను, కానీ అన్ని బేసెస్ ఆల్కలీస్ కావు. కొన్ని బేసెస్ ఆల్కలీస్ అని కూడా అంటారు అనమాట. ఎందుకు కొన్ని బేసెస్ ఆల్కలీస్ అంటారంటే, బేసెస్ లో చాలా వరకు వాటర్ లో కరిగే ఉంటాయి, కొన్ని వాటర్ లో కరగనంటూ ఉంటాయి అనమాట. ఏ బేసెస్ అయితే వాటర్ లో కరుగుతుందో దాన్ని ఆల్కలీస్ అంటారు అనమాట. వాటర్ లో కరగని వాటిని ఆల్కలీస్ అనం. దే ఆర్ సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ బేసెస్ అనమాట. కాబట్టి బేసెస్, ఏ బేసెస్ అయితే వాటర్ లో కరుగుతుందో దాన్ని ఆల్కలీస్ అని కూడా అనొచ్చు. బేసెస్ అన్న ఆల్కలీస్ అన్న ఒకటే, కాకపోతే ఏమి అంటే the bases which dissolves in water are called alkali అంటారు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇఫ్ యు గో ఫర్ దిస్ లిట్మస్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఇన్ రెడ్ కలర్ ఇన్ యాసిడ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ బ్లూ కలర్, ఇట్ షోస్ బ్లూ కలర్ ఇన్ బేస్. ఇది మనం చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసుకునిందే. లిట్మస్ పేపర్ తీసుకొని టెస్ట్ చేస్తే యాసిడ్ లో డిప్ చేస్తే రెడ్ కలర్ కి మారుతుంది, అదే లిట్మస్ పేపర్ బేస్ సొల్యూషన్ లో డిప్ చేస్తే బ్లూ కలర్ కి మారుతుంది. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఫినాప్థలిన్ ఇండికేటర్ విచ్ విల్ యూజ్ ఇన్ ల్యాబ్ ఆల్సో. acid solution it is colorless, whereas in basic solution it shows pink color.
And one more important thing is the pH range which it works well. ఏ pH రేంజ్లో ఇది వర్క్ అవుతుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ pH? In lower standards you learnt you are well versed with the pH. What is pH scale? pH scale starts from 0, ends from 14. 0 to 7 pH indicates acids. Very good. 7 to 14 range, pH range suggests that bases. Yes, it is bases. If exactly it is 7, we can say it is neutral. Therefore, the methyl orange indicator works well when the pH of the solution is 3 to 4.5. 3 to 4.5 గనక ఉంటే, అంటే ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర 3 to 4.5 గనక ఉంటే మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇండికేటర్ వాడచ్చు. బాగా వినండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ ద ఎండ్ పాయింట్ lies between 4.5 to 8.3, then we can use litmus as an indicator. If the endpoint lies between 8.3 to 10, then we have to use phenolphthalein indicator. చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. 3 to 4.5 ఎండ్ పాయింట్ అంటే అది ఏం అసిడిక్ రేంజా, బేసిక్ రేంజా? అసిడిక్ రేంజ్. అట్లా అసిడిక్ రేంజ్ ఎండ్ పాయింట్ అసిడిక్ రేంజ్ లో ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఓన్లీ మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇండికేటర్ అంటారు. 8.3 to 10, what is the nature of that solution? 8.3 to 10 ఉంటే బేస్, బేసిక్ నేచర్. కాబట్టి బేసిక్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర బేసిక్ నేచర్ ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్స్ కి మనం వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫినాప్థలిన్. ఇంకా మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కమింగ్ స్లైడ్స్ చెప్తాను ఏంటి అనేది. చూడండి ఏ ఇండికేటర్ ఎప్పుడు వాడాలి ఏమని. ఇక్కడ చూడండి క్లియర్ కట్ గా చూడండి. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, స్ట్రాంగ్ బేస్. ద యాసిడ్స్ బేస్ టైట్రేషన్ ఈస్ అగైన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 4 types. దే ఆర్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, స్ట్రాంగ్ బేస్, weak acid, strong base, strong acid, weak base, and lastly weak acid, weak base. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్ లో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అంటే ఏంటి, స్ట్రాంగ్ బేస్ అంటే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ హ్యాస్ కెపాసిటీ టు అయనైజ్ కంప్లీట్లీ. అంటే ఇది వాటర్ లో వేసినా లేకపోతే ఇది కంప్లీట్లీ అయనైజెస్ టు గివ్ H+ ion, whereas strong base will ionize completely to give OH- ion అన్నమాట. అదే వీక్ యాసిడ్ ఇట్ అయనైజెస్ పార్షియలీ టు గివ్ H+ ion. అంటే స్ట్రెంగ్త్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రెంగ్త్ వీ కెన్ క్లాసిఫై ది యాసిడ్స్ ఇంటూ 2 types, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అండ్ వీక్ యాసిడ్స్ అని. అదేవిధంగా బేస్డ్ ఆన్ ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది బేస్ యూ కెన్ క్లాసిఫై ఇట్ యాస్ ఏ స్ట్రాంగ్ బేస్ అండ్ వీక్ బేస్. HCl మినరల్ యాసిడ్స్ అన్ని, HCl కావచ్చు, H2SO4 కావచ్చు, HNO3, దే ఆల్ కమ్స్ అండర్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అన్నమాట. అదే స్ట్రాంగ్ బేసిస్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి అంటే గ్రూప్ 1 బేసిస్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్, తర్వాత స్టాన్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇటువంటిది. అలా కాకుండా వీక్ బేసిస్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలంటే అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్, NH4OH, ఇంకా అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్, AlOH టేకన్ 3 times, ఇటువంటివి వీక్ బేసిస్ కింద వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ అన్ని కూడా చాలా వరకు, అంటే అన్ని కాదు చాలా వరకు 90% ఆఫ్ ది ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ ఆర్ వీక్. ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ కి మినరల్ యాసిడ్స్ తేడా ఏంటి అంటే మినరల్ యాసిడ్స్ లో మనకు జనరల్ కార్బన్ ఉండదు. లైక్ HCl కావచ్చు, H2SO4 కావచ్చు, HNO3 కావచ్చు. అది ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ లో కార్బన్ ఉంటుంది. అసిటిక్ యాసిడ్ CH3COOH, ఇట్ ఈస్ ఎ వీక్ యాసిడ్ అన్నమాట. అదే ఫార్మిక్ యాసిడ్ HCOOH, ఇట్ ఈస్ ఎ వీక్ యాసిడ్. ఇటువంటివి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట మనకు వీక్ యాసిడ్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్. కాబట్టి ఈ టైట్రేషన్స్ లో చూసుకుంటే మీరు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, స్ట్రాంగ్ బేస్ మధ్యలో టైట్రేషన్ చేస్తే, అంటే బ్యూరెట్ లో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, కోనికల్ ఫ్లాస్క్ లో మనము స్ట్రాంగ్ బేస్ తీసుకుంటే వీ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఇండికేటర్. ఇది చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి. MSc ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. కలర్ చేంజ్ ఎట్లుంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ ఇండికేటర్ వాడచ్చు, మీరు ఎనీ ఇండికేటర్ వాడచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫినాప్థలిన్ వాడాను అనుకోండి, నేను ఫినాప్థలిన్ వాడితే యాసిడ్ మీడియం లో కలర్లెస్ ఉంటుందని చెప్పాను, మీకు బేసిక్ మీడియం లో పింక్ ఉంటుందని చెప్పాను. ఎనీ ఇండికేటర్ we can use any indicator. If you use a methyl orange, okay, then acid medium it will be red color and basic medium it will be in yellow color. Next you come for the second one, very important one. Weak acid, strong base ని కనుక టైట్రేషన్ చేస్తే, అంటే అసిటిక్ యాసిడ్ తీసుకొని మన బ్యూరెట్ లో నుంచి కోనికల్ ఫ్లాస్క్ లో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ తీసుకుంటే, దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఓన్లీ ఫినాప్థలిన్ ఇండికేటరే వాడాలి. వేరే ఇండికేటర్ వాడేదానికి లేదు. అంటే మెథైల్ ఆరెంజ్ అట్లాంటి ఇండికేటర్ వాడడానికి లేదు. ఎందుకు చెప్పాలి. You have to give reason for that. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, స్ట్రాంగ్ బేస్ అయినప్పుడు ఎనీ ఇండికేటర్, రెండు స్ట్రాంగే కాబట్టి ఎనీ ఇండికేటర్. ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర కరెక్ట్ గా pH 7 ఉంటుంది. pH 7 ఉన్నప్పుడు ఎనీ ఇండికేటర్ యూ కెన్ యూజ్. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, స్ట్రాంగ్ బేస్ రెండు రియాక్ట్ అయితే ఎండ్ పాయింట్ pH 7. అదే వీక్ యాసిడ్, స్ట్రాంగ్ బేస్ అంటే వాట్ విల్ బి ద ఎండ్ పాయింట్ pH? ఏది డామినేటింగ్ అక్కడ?
బేస్ డామినేటింగ్, దేర్ఫోర్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర అంతిమ స్థానం దగ్గర pH ఎంత ఉంటుంది? 7 కంటే ఎక్కువ ఉంటుందా, తక్కువ ఉంటుందా? 7 కంటే అబోవ్ ఉంటుందా, తక్కువ? ఇట్ విల్ బి ద pH విల్ బి అబోవ్ 7 ఆర్ లెస్ దాన్ 7 అట్ ది ఎండ్ పాయింట్ ఇన్ టైట్రేషన్ ఆఫ్ వీక్ యాసిడ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేస్. బేస్ డామినేటింగ్ అని చెప్పారు. బేస్ డామినేటింగ్ అంటే 7 అబోవ్ ఉంటుంది. కాబట్టి 7 అబోవ్ ఉంటే ఏ ఇండికేటర్ వాడాలని చెప్పాను మీకు? ఫినాప్థిల్ ఇండికేటర్ వాడాలి. ఫినాప్థిల్ ఇండికేటర్ వాడినప్పుడు నువ్వు యాసిడ్కి నీ కలర్ చేంజెస్ ఎట్లుంటుందంటే కలర్లెస్ టు పింక్ ఉంటుంది అనమాట. నువ్వు టైటేషన్ చేసేటప్పుడు ఇట్ విల్ బి ఫ్రమ్ కలర్లెస్ టు పింక్. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ వీక్ బేస్, ఓకే, ఇప్పుడు విచ్ ఇస్ డామినేటింగ్? యాసిడ్. దెన్ వాట్ విల్ బి ఎండ్ పాయింట్ pH? ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర pH ఎట్లా ఉండొచ్చు? లెస్ దాన్ 7 ఉంటుందా, మోర్ దాన్ 7 ఉంటుందా? లెస్ దాన్ 7. కాబట్టి యాసిడ్ డామినేటింగ్. లెస్ దాన్ 7 ఉన్నప్పుడు మీకు ఏం చెప్పాను? ఏ ఇండికేటర్ బెస్ట్ అని చెప్పాను? ఇట్ ఈస్ మిథైల్ ఆరెంజ్. మిథైల్ ఆరెంజ్ ఈస్ బెస్ట్. దెన్ ద కలర్ చేంజెస్ విల్ బి ఫ్రమ్ బిట్వీన్ రెడ్ టు ఎల్లో. రెడ్ టు ఎల్లో అంటే ఎల్లో టు రెడ్ కావచ్చు, రెడ్ టు ఎల్లో కావచ్చు. నువ్వు ఇండికేటర్ అనేది బేస్ కలిపితే ఎల్లో కలర్ లో ఉంటుంది, యాసిడ్ కలుపుతూ పోతే రెడ్ వస్తుంది. లేదా నువ్వు ఇండికేటర్ యాసిడ్ కలిపావు అనుకో రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది, బేస్ ని యాడ్ చేస్తూ పోతే ఎల్లోగా మారుతుంది అనమాట. కలర్ చేంజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. రెడ్ టు ఎల్లో ఆర్ ఎల్లో టు రెడ్. అదే ఫినాప్థిలిన్ వాడినా అంటే కలర్లెస్ టు పింక్ ఆర్ పింక్ టు కలర్లెస్. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఫోర్త్ టైటేషన్, దట్ ఈస్ వీక్ యాసిడ్ అండ్ వీక్ బేస్, ఓకే, నో ఇండికేటర్ ఈస్ సూటబుల్. ఎందుకంటే వాళ్ళు వీక్ యాసిడ్ అంటేనే అది H+ సైన్స్ ఇవ్వదు, వీక్ బేస్ అంటేనే OH- సైన్స్ ఇవ్వదు. H+ OH- సైన్స్ ఇవ్వకపోతే ఆ రెండింటి మధ్యలో న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ జరగదు. కాబట్టి మనం కరెక్ట్ ఎండ్ పాయింట్ అనేది డిటెక్ట్ చేయలేము అనమాట. కాబట్టి యాసిడ్ బేస్ టైటేషన్ లో ఫోర్త్ వన్ పెద్ద యూస్ లేదనమాట. దిస్ అట్లా వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ టైటేషన్ చేయలేము కాబట్టి మనము మరి ఎట్లా కనుక్కోవాలి ఎండ్ పాయింట్? మరి అసిటిక్ యాసిడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ తెలిస్తే అమోనియం కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా కనుక్కోవాలి వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ లో అంటే? దట్స్ వై ఇన్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ in your second year you learnt about potentiometric titration and conductometric titrations గురించి మీరు చదువుకుంటారు. ఆ పొటెన్షియోమెట్రిక్ అండ్ కండక్టోమెట్రిక్ టైటేషన్ లో మీరు సెల్స్ పెట్టి వోల్టేజ్ కానీ లేకపోతే కండక్టివిటీ కానీ మెజర్ చేస్తారన్నమాట. కండక్టివిటీ అనేది చిన్న ఒక అయాన్ రిలీజ్ అయినా కూడా మెజర్ చేస్తుంది. కాబట్టి బై యూజింగ్ దట్ పొటెన్షియోమెట్రిక్ టైటేషన్ ఆర్ కండక్టోమెట్రిక్ టైటేషన్ ఈ వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ టైటేషన్ చేయొచ్చు అనమాట. అంతేగాని సింపుల్ వాల్యూమెట్రిక్ అనాలిసిస్ అనేది వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ కి పనికిరాదు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద థియరీ. అసలు ఇండికేటర్ అంటే ఏంటి, ఏం చెప్తుంది థియరీ అంటే? అకార్డింగ్ టు ఆస్ట్వాల్స్ థియరీ, అసలు ఇండికేటర్ అంటే ఏంటి అంటే అండ్ ఇండికేటర్ ఇస్తే యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్ ఇస్తే వీక్ ఆర్గానిక్ యాసిడ్ కానీ అది వీక్ ఆర్గానిక్ బేస్ కానీ ఉంటుంది అని చెప్తారన్నమాట ఈ థియరీ. చూడండి, ఆర్గానిక్ ఎనీ ఇండికేటర్ క్యాన్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ఏ వీక్ ఆర్గానిక్ యాసిడ్ ఆర్ వీక్ ఆర్గానిక్ బేస్. ఇక్కడ చూడండి, ఫినాప్థిల్ ఇండికేటర్ తీసుకుంటే దాన్ని HPH గా డినోట్ చేశారు. HPH అంటే ఇది H+ ఇవ్వడానికి రెడీ కాబట్టి ఇది వీక్ యాసిడ్ అనమాట. వీక్ యాసిడ్. మరి 2 సైడ్ ఆరో మార్క్ ఎందుకు పెట్టాము ఈక్విలిబ్రియం లో అంటే ఇది కనుక స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అయితే ఇట్ విల్ గివ్ కంప్లీట్లీ H+ అయాన్. కానీ వీక్ యాసిడ్ కాబట్టి మనకి కంప్లీట్ గా H+ అయాన్ ఇది కాబట్టి మనకి రివర్సిబుల్ సింబల్ తో మనం డినోట్ చేస్తాం. అదే మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇండికేటర్ తీసుకోండి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ వీక్ ఆర్గానిక్ బేస్ ఆర్ వీక్ ఆర్గానిక్ యాసిడ్, MEOH. OH- ఇస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వీక్ ఆర్గానిక్ యాసిడ్ ఆర్ వీక్ ఆర్గానిక్ బేస్. కాబట్టి ఫినాప్థిలిన్ యాక్ట్స్ యాస్ వీక్ ఆర్గానిక్ యాసిడ్ అని చెప్పారు, మిథైల్ ఆరెంజ్ యాక్ట్స్ యాస్ వీక్ ఆర్గానిక్ బేస్ అని చెప్పారు. మరి కలర్స్ ఎలా మారుతుంది ఫ్రమ్ కలర్లెస్ టు పింక్? ఫినాప్థిలిన్ అంటే అది అన్డిసోసియేటెడ్ ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు అంటే అయాన్ ఫామ్ లో లేనప్పుడు కలర్లెస్ గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే H+ పోగొట్టుకుంటుందో అప్పుడు pH- ఫామ్ లో ఉంటుంది, అప్పుడు అది పింక్ కలర్ లో ఉంటుందని చెప్తుంది అనమాట దిస్ థియరీ. వాట్ ఇట్ టెల్స్ ఈస్ అన్డిసోసియేటెడ్ ఫామ్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ కలర్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ డిసోసియేటెడ్ ఫామ్, దట్ ఈస్ కాంజుగేటెడ్ యాసిడ్ ఆర్ కాంజుగేట్ బేస్ ఫామ్ అంటారు. కాంజుగేట్ యాసిడ్ కాంజుగేట్ బేస్ అంటే ఏంటి అంటే H+ తేడా ఉంటే దాన్ని కాంజుగేట్ యాసిడ్ కాంజుగేట్ బేస్ అంటారు అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, మిథైల్ ఆరెంజ్ ఈ ఫామ్ లో అన్డిసోసియేటెడ్ ఫామ్ అంటే అయాన్స్ కి విడిపోయిన ఫామ్ లో ఉంటే ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఎల్లో కలర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద అయానిక్ ఫామ్ దట్ ఈస్ Me+ ఫామ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రెడ్ కలర్. Therefore, according to Ostwald theory, an indicator is a weak organic acid or weak organic base. If it is in undissociated form, it will show one color. If it is in dissociated form, it shows some other colors అని చెప్తున్నమాట. అది ఇండికేటర్స్ యొక్క పనితీరు. దెన్ ఫస్ట్ టైట్రేషన్ చూద్దాం, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వర్సెస్ స్ట్రాంగ్ బేస్. చూడండి, నవ్ యూ టెల్ మీ వేర్ టు టేక్ సొల్యూషన్ ఇన్ వాట్ సొల్యూషన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ బ్యూరెట్ అండ్ వాట్ సొల్యూషన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ కోనికల్ ఫ్లాస్క్. చెప్పండి. ఏం బ్యూరెట్లు ఏం తీసుకుంటాము?
బ్యూరెట్లో యాసిడ్ తీసుకు, ఎందుకంటే పిప్పెట్లో యాసిడ్ని పీల్చడం కష్టం. యాసిడ్ పీల్చినప్పుడు ఒకసారి పొరపాటు నోట్లోకి పోతే మన నోరు కాలిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి బ్యూరెట్లో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ తీసుకుంటాం, పిపెట్లో బేస్ అంటే NaOH తీసుకుంటాం, బ్యూరెట్లో HCl తీసుకుంటాం అనమాట. 20 ml NaOH పిపెట్ అవుట్ చేసి మనము కోనికల్ ఫ్లాస్క్లో వేసేసుకొని 1 డ్రాప్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ కాబట్టి ఎనీ ఇండికేటర్ యూ కెన్ యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా వాడచ్చు, మీరు ఫినాప్థలిన్ వాడారు అనుకోండి, లేదు అంటే మిథలార్ ఏదైనా వాడచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, బ్యూరెట్లో యాసిడ్ అనుకుందాం, కోనికల్ ఫ్లాస్క్ లో బేస్ ఉంది. ఇప్పుడు ఫినాప్థలిన్ ఇండికేటర్ వేస్తే ఏ కలర్ లోకి వస్తుంది? 1 డ్రాప్ ఫినాప్థలిన్ ఇండికేటర్ వేసావు, వాట్ విల్ బి ద కలర్? పింక్ కలర్ ఉంటుంది. ఓకే, నువ్వు స్లోగా ఇప్పుడు డ్రాప్ బై డ్రాప్ HCl టైట్రేషన్ చేస్తూ వస్తావు. చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుంది? సడన్ గా పింక్ కలర్ అనేది అంటే ఏమి, బేస్ అంత బేస్కి యాసిడ్ వేస్తూ పోతే బేస్ తగ్గిపోతూ వచ్చేసి న్యూట్రలైజ్ అయిపోతూ వస్తుంది. ఒక పాయింట్ దగ్గర యాసిడ్ బేస్ ఈక్వల్ అయిపోతుంది, దట్ ఈస్ న్యూట్రలైజేషన్ పాయింట్. దాని తర్వాత ఇంక బేస్ ఏమి ఉండదు. మళ్ళీ ఒక్క చుక్క ఎక్స్ట్రా HCl వేసిన సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది? అసిడిక్ నేచర్ ఉంటుందా, బేసిక్ నేచర్ ఉంటుందా? అసిడిక్ నేచర్. బేసిక్ కలుపుతూ పోతావు కాబట్టి అసిడిక్ నేచర్ వస్తుంది. అసిడిక్ నేచర్ ఉన్నప్పుడు ఫినాప్థలిన్ ఇండికేటర్ ఇమిడియట్ ఏ కలర్ లెక్క మారిపోతుంది? కలర్లెస్ మారిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి పింక్ టు కలర్లెస్. అదే రివర్స్ ఊహించుకోండి. ఈసారి HCl ని కోనికల్ ఫ్లాస్క్ తీసుకున్నాం, NaOH ని బేస్ ని బ్యూరెట్లో తీసుకుంటాం. ఇది మనం జనరల్ గా వాడేది. దాని ముందు దానికన్నా ఈవెన్ దో HCl ఈస్ డేంజరస్ ఆల్సో, వీఆర్ యూజింగ్ డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ కాబట్టి డైల్యూట్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ వాడతాం కాబట్టి దాన్ని పిపెట్ అవుట్ చేసుకొని వేసుకుంటాము. బ్యూరెట్లో మనము NaOH సొల్యూషన్ తీసుకుంటాము, కోనికల్ ఫ్లాస్క్ లో HCl సొల్యూషన్ తీసుకుంటాం. నవ్ యాడ్ ఇండికేటర్, ఫినాప్థలిన్ ఇండికేటర్ వేస్తే ఏం కలర్ ఉంటుంది? కలర్లెస్. స్లోగా బేస్ యాడ్ చేస్తూ పోతే అట్ వన్ ప్లేస్ ద pH విల్ బికమ్ స్లోలీ. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు స్లోగా చూడండి, యాసిడ్ తీసుకున్నావు, యాసిడ్ కాబట్టి స్టార్టింగ్ మీకు pH చూడండి తక్కువ ఉంది, అంటే అరౌండ్ ఒక 3 ఉంది అనుకుందాం. ఇది 3 స్టార్టింగ్ pH ఎంత ఉంది అంటే అరౌండ్ 3, ఎందుకంటే యాసిడ్స్ మీన్స్ pH వాల్యూ విల్ బి లెస్ దాన్ 7, 3 ఉంది. స్లోగా బేస్ కలుపుతూ పోతే ఏమవుతుంది? pH ఏమవుతుంది? pH బేస్ కలుపుతూ పోతున్నావు. బేస్ కలుపుతూ, బేసెస్ అంటేనే అబోవ్ 7 కదా pH. ఒక 3 నుంచి ఏమవుతుంది? స్లోగా పెరుగుతూ పోతుంది. దెన్ ఇక యు సీ హియర్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ పాయింట్ దగ్గర యాసిడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ బి ఈక్వల్ టు బేస్ కాన్సన్ట్రేషన్, దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 7. ఎందుకంటే రెండు స్ట్రాంగ్ కాబట్టి యాసిడ్ బేస్ ఎగ్జాక్ట్ న్యూట్రలైజ్ ఎగ్జాక్ట్ 7 వస్తుంది. ఈ పాయింట్ తర్వాత నువ్వు 1 డ్రాప్ కలుపుతావు, జస్ట్ 1 డ్రాప్ ఎక్స్ట్రా కలిపితే అప్పుడు ఆ సొల్యూషన్ యాసిడిక్ ఉంటుందా, బేసిక్ ఉంటుందా? అసిడిక్ ఉంటుందా? ఏముంటుంది? బేసిక్. ఎందుకంటే బ్యూరెట్లో నుంచి ఏం కలుపుతావు నువ్వు? బేసిక్. ఈ బేసిక్ అవుతుంది, బేస్ కలుపుతూ వస్తున్నావు కాబట్టి బేసిక్. ఎప్పుడైతే జస్ట్ బేసిక్ అయిందో ద కలర్ చేంజ్ ఇమీడియట్లీ ఫ్రమ్ కలర్లెస్ టు పింక్, అక్కడికి స్టాప్ చేసేస్తావు టైట్రేషన్. సడన్ గా చూడండి, ఆ 1 డ్రాప్ కలిపే లోపల నీకు pH డ్రాస్టిక్ గా ఇలా పెరిగిపోతుంది. చూడండి, ఇది ఈ పార్ట్ మొత్తం డ్రాస్టిక్ గా, ఇట్ విల్ షో డ్రాస్టిక్ చేంజ్. ఈ పార్ట్ మొత్తం చూడండి, ఆ ఒక్క డ్రాప్ కే చూడండి స్టీప్ గా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది అనమాట pH. అంటే 7 దగ్గర ఉన్న pH సడన్ గా చూడండి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందో, ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఆగుతుంది. అంటే ఇంచుమించు ఒక 11 దగ్గర ఆగుతుంది అనమాట. 11 అంటే చూడండి, స్లోగా 3 నుంచి స్టార్ట్ అయింది, స్లోగా సడన్ గా 7 దగ్గర ఎండ్ పాయింట్ వచ్చింది. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఒక డ్రాప్ ఎక్స్ట్రా పడినా మనకు ఇమీడియట్ గా ఏమవుతుందంటే మనకు 11 దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట pH, ఆల్మోస్ట్ 11. ఓకే, అక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నువ్వు ఎండ్ పాయింట్ తర్వాత నువ్వు ఎంత డ్రాప్ బై డ్రాప్ బేస్ యాడ్ చేసినా ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ వెరీ స్లోలీ. కాబట్టి ద షేప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ సీ దిస్ S-shaped curve, you will get S-shaped curve in acid base titration. Excuse me. ఓకే, ఇన్ జనరల్ మీరు అడుగుతారు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో, ఎనీ యాసిడ్ బేస్ టైట్రేషన్ వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ కర్వ్ అంటే S-shaped curve. స్లోగా pH ఇంక్రీజ్ అవ్వడము, మళ్ళీ స్టీప్ గా ఇంక్రీజ్ అవ్వడము, అగైన్ స్లో అండ్ స్టడీ ఇంక్రీజ్ అనమాట. దిస్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్. యు సీ హియర్ వీక్ యాసిడ్ అండ్ వీక్ బేస్. వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ చూడండి, హియర్ ఆల్సో యు ఆర్ గెటింగ్ S-shaped curve. ఇక్కడ కూడా అంతే, మీకు వీక్ యాసిడ్ అంటే అసిటిక్ యాసిడ్ తీసుకుంటారు, బేస్ స్ట్రాంగ్ బేస్ కాబట్టి NaOH కలుపుతూ పోతారు. స్లోగా ద pH ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంక్రీజెస్ స్లోలీ. నౌ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర చూడండి, pH ముందులాగా ఈక్వల్ టు 7 లేదు. వాట్ ఈస్ ఎండ్ పాయింట్ pH?
Is it audible to you? End point there pH. Why it is more than 7? మనం ఏం వాడుతున్నాం? ఏ ఏ బేస్ వాడుతున్నాం? ఇది ఏది వీక్? ఆ! 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 విచ్ ఈస్ డామినేటింగ్? బేస్. కాబట్టి పీహెచ్ మీకు ఎగ్జాక్ట్ 7 రాదు. ఇది వీక్ యాసిడ్, ఇది స్ట్రాంగ్ బేస్ అన్నప్పుడు పీహెచ్ ఏమవుతుంది? బేస్ డామినేటింగ్ కాబట్టి బేస్ వాల్యూ అంటే మనకు మోర్ దాన్ 7 కాబట్టి యూ విల్ హ్యావ్ ద పీహెచ్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ 7 అట్ ది ఎండ్ పాయింట్. దేర్‌ఫోర్ బేస్ ఒక్కొక్క చుక్క ఇఫ్ యూ గో ఆన్ అడిషన్ ఆఫ్ బేస్ డ్రాప్ బై డ్రాప్ ద pH value slowly increases. At the end point the pH will be more than 7. And what type of indicator we have to use? Phenolphthalein. Starting it will be colorless, and additional at the end point you will get which color? Pink color. ఎండ్ పాయింట్ లో మన పింక్ కలర్ వస్తుంది, ఎందుకంటే బేసిక్ మీడియం లో అంటే ఇక్కడ న్యూట్రలైజేషన్ దగ్గర యాసిడ్ బేస్ ఈక్వల్ అవుతుంది, దాని తర్వాత ఒక్క డ్రాప్ పడినా అది బేసిక్ సొల్యూషన్ గా మారుతుంది. ఆ బేసిక్ సొల్యూషన్ లో మనకి ఇట్ విల్ షో సడన్ చేంజ్ ఇన్ కలర్ ఫ్రమ్ కలర్లెస్ టు పింక్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్. ఇదనమాట. యు సీ దిస్ ఈస్ వై యాక్సిస్ పిహెచ్. మీరు గ్రాఫ్ గీస్తారు యాక్చువల్గా. ఎక్స్ యాక్సిస్ వచ్చి వాల్యూమ్ ఆఫ్ బేస్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ బేస్ అంటే మీరు 1 ml, మళ్ళీ 2 mlకి రీడింగ్, 3 ml రీడింగ్, 4 ml రీడింగ్, 5 ml, 6 ml, 7 ml, 8 ml అట్లా 20 ml 20 ml ఎండ్ పాయింట్ వరకు, ఎండ్ పాయింట్ తర్వాత 21, 22, 23 అంతా రీడింగ్స్ అన్ని తీసుకొని ఇఫ్ యూ ప్లాట్ ఎ గ్రాఫ్ ఫర్ పిహెచ్ అండ్ దిస్ యూ విల్ గెట్ అ కర్వ్ లైక్ దిస్. ఇలా గ్రాఫ్స్ ఎలా సార్ మనం గీయడం ల్యాబ్లో అంటే బై యూజింగ్ పిహెచ్ మీటర్. పిహెచ్ మీటర్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఇన్స్ట్రుమెంట్. బై యూజింగ్ దట్ పిహెచ్ మీటర్ ఒక 1 ml బేస్ కలపడము, పిహెచ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిన ఇన్స్ట్రుమెంట్ చూపిస్తారు, నోట్ చేసుకుంటారు. మళ్ళీ ఇంకొక 1 ml, 2 ml, 3 ml, ప్రతి 1 ml కి పిహెచ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ మెజర్ చేసి నోట్ చేసుకుంటూ పోతే ఇఫ్ యూ డ్రా ద గ్రాఫ్ యూ విల్ గెట్ దిస్ ఎస్ షేప్డ్ కర్వ్. But end point pH will be more than 7 in case of weak acid versus strong base. Then, and the last one, strong base and weak base curve. Strong base తీసుకుంటే now the dominating one is strong acid, therefore the end point pH will be less than 7. Okay, then what type of indicator you have to use? pH will be less than 7. Acid is dominating. మిథైల్ ఆరెంజ్. therefore what is the color? మీరు యాసిడ్ తీసుకుంటావు, స్టార్టింగ్ లో యాసిడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏ కలర్ లో ఉంటుంది? రెడ్ కలర్. red color. Slowly you will add base NaOH, drop by drop, then sudden increase in pH will be there, that is called as end point. Okay, and pH at the end point will be less than 7. End point tarvata okka drop extra padna, the color change will be from red to it turns to yellow color. Therefore methyl orange will be best for the titrations with the strong acid and weak base. Okay, therefore you understand all the 3 types of titrations in acid bases. Once again I will revise quickly. Acid base titrations are of 3 types. We can say strong acid, strong base, strong acid, weak base, weak acid, strong base. For strong acid, strong base, which indicator we can use? ఎనీ ఇండికేటర్. కాబట్టి మీరు ఇంటర్మీడియట్లో మీరు ప్రాక్టికల్స్ చేసినప్పుడు కూడా మీ సార్లు చెప్తారన్నమాట, ఫినాప్థలిన్ ఇండికేటర్ కలపండి అంటే యూ డింట్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్, ఎందుకు ఫినాప్థలిన్ ఇండికేటరే కలపాలని మీరు అప్పుడు అడిగిండకపోవచ్చు. బట్ నౌ యూ షుడ్ బి అవేర్, ఎందుకు సార్ ఫినాప్థలిన్ ఇండికేటరే కలపమంటున్నారు, ఎందుకు మెథైల్ ఆరెంజ్ ఇండికేటరే వాడమంటున్నారు, వేరే ఇండికేటర్ ఎందుకు వాడకూడదు అంటే ఇవే. మరి ఇంకా చాలా ఇండికేటర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇవే ఎందుకు వాడాలి అంటే there are few, these are the indicators known as acid base indicators. యాసిడ్ బేస్ టైట్రేషన్ చేసినప్పుడు కొన్ని ఇండికేటర్సే పనిచేస్తుంది అని ఉన్నాయన్నమాట. ఆ ఇండికేటర్సే మీకు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవంటే మెథైల్ ఆరెంజ్ కావచ్చు, లిట్మస్ కావచ్చు, ఫినాప్థలిన్ కావచ్చు, ఫినాల్ రెడ్ అని ఒకటి ఉందన్నమాట. ఫినాల్ రెడ్ అని ఉంది, మిథైల్ రెడ్ అని ఉంది. ఇట్లాంటి ఇండికేటర్సే వాడాలి. అంతేగాని కాంప్లెక్సోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ కి, రిడాక్స్ టైట్రేషన్స్ కి విల్ యూస్ సమ్ అదర్ ఇండికేటర్స్. ఆ ఇండికేటర్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వాడేవంటే నీకు ఎండ్ పాయింట్ లో కలర్ చేంజ్ రాదనమాట. కాబట్టి ఏ టైట్రేషన్ ఉంటే ఆ టైట్రేషన్ బేస్ చేసుకునేటువంటి ఇండికేటర్స్ మాత్రమే మనం వాడాలి. దట్ టు చాయిస్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్ ఇస్ అగైన్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ఇష్యూ. ఎందుకంటే నువ్వు వాడేటువంటి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, స్ట్రాంగ్ బేస్ అంటే ఎనీ ఇండికేటర్ వాడచ్చు అని చెప్పారు. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, వీక్ బేస్, దెన్ వాట్ ఇండికేటర్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్?
మిథైల్ ఆరెంజ్ ఈజ్ ద బెస్ట్. ఏం సార్ మిగతాది వాడితే అసలు రానే రాదా అంటే ఎండ్ పాయింట్ వస్తుంది కానీ కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫికేషన్ జరగదు. కలర్ చేంజ్ విల్ బి దేర్ బట్ ఎగ్జాక్ట్ ఎండ్ పాయింట్ అనేది నువ్వు కరెక్ట్గా నువ్వు అంత అక్యురేట్గా నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయలేవు అనమాట. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ వీక్ యాసిడ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ దెన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇండికేటర్ ఈస్ బెస్ట్? గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫినాప్థల్ ఇండికేటర్ ఈస్ బెస్ట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మీరు ఎగ్జామ్లో కూడా మీరు యాసిడ్ బేస్ టైట్రేషన్ అంటే రాసి ఇండికేటర్స్ రాసి తర్వాత ఈ మూడు 3 టైప్స్ ఆఫ్ టైట్రేషన్ ఆ ఎస్ షేప్డ్ గ్రాఫ్స్ గీసి ఎండ్ పాయింట్ ఒకదానికేమో pH ఈక్వల్ టు 7 వస్తుంది, ఇంకో దానికి pH ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ 7 వస్తుంది, ఇంకో దానికి pH మోర్ దాన్ 7 వస్తుంది. ఓకే, దిస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకే, 3 గ్రాఫ్స్ గీయాల్సి వస్తుంది, ఏ ఇండికేటర్ వాడుతున్నాము రాయాల్సి వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాట్ ఈస్ ద ఎండ్ పాయింట్ pH యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ దట్. ఓకే, అండ్ ఫైనల్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే నీకు M1 తెలుస్తుంది, M1 తెలిసిన దాని నుంచి M2 అంటే యాసిడ్. ఇఫ్ యూ నో ద యాసిడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ వీ కెన్ ఫైండ్ ది బేస్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఆర్ ఇఫ్ యూ నో ద బేస్ కాన్సన్ట్రేషన్ వీ కెన్ ఫైండ్ ది యాసిడ్ కాన్సన్ట్రేషన్. దట్ ఐ డిస్కస్ ఇన్ స్టార్టింగ్ స్లైడ్, acidimetry and alkalimetry. Okay, acidimetry and alkalimetry. Acidimetry means acids యాసిడ్ తెలిస్తే బేస్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి యాసిడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక్కోవడం, ఇంకోటి వచ్చి బేస్ కాన్సన్ట్రేషన్ తెలిస్తే దాని నుంచి యాసిడ్ కనుక్కోవడం, లేదా యాసిడ్ తెలిస్తే బేస్ కనుక్కోవడం. ఇటువంటి టెక్నిక్స్ మనము యాసిడ్ బేస్ టైట్రేషన్స్లో ఉపయోగించవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది రెడాక్స్ టైట్రేషన్. Meanwhile, you go through what is reduction, what is oxidation, reducing agents ante enti, oxidizing agents ante enti. Okay, what are the examples for oxidizing agents, what are the examples for reducing agents? You have to go through your basics books. Okay, ఒకసారి recollect చేసుకొని రండి. And now with this my lecture was over. If you are having any doubts you can ask me. If you are having any doubt, you can ask. Meghanath, you understood all the topic? Harita? ఇంకా ఎవరు ఉన్నారు? హర్షియా? ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ.